grande chance. ما كنا ساكيد الاولى مي تكشما سور لو تيران دو جي اس كا ادير جي اس كا ثلا الساعه تيلسكا جي اس كا ديماتنا جي اس كا نيفنا جي اس كا ذا زامول القفايل صفار حنانا عطيت الصحه ليكيب كاين جي اس كا صفار حنانا مليح 2-1 ان شاء الله تكمل كار الزاف وثنميرتي مسيو من الليل ترفعتيس تنميرتو كل قدر يخف كان الساقي قدرنا سيدي ربي هذه حارف في اللسن وفي القبايل مره غندا ملان في ذرار عليا. واش نقول لك الحمد لله ملي شفنا الحاجه الاولى نشكرهم على الاستقبال اللي داروه لي اليوم. واش شفت اليوم سي حاجه مليحه ليكيب جان يلعبوا ماشي مقلقين يلعبوا جوج لا دينيير مينوت. اليوم كان كنت نشوفهم اليوم كنت نتبعهم اليوم شفتهم في التيران نظن باللي الحمد لله صافي بليزير تشوف هكذا ميم تشوف لي سيبورتر هذو ما يفرحوا يا خويا ان شاء الله نتمنوا لهم يكملوا هكذا جوست لا فان تيزون ان شاء الله يزيدوا يفرحوهم اكثر من هكذا ان شاء الله. ميرسي. الاستقبال تاع الجمهور اليوم استقبلوك بحفاوه. والله واش نقول لك انا نشكرهم بزاف باسكو صافي بليزير واحد يقول لك واحد عنده عامين من الحبس اليوم يدخل للتيران السيبورتر يستقبلوك يا خويا نشكرهم بزاف ونتمنى لهم ان شاء الله يزيدوا يفرحوا لي ماتش الجاي ان شاء الله. وي توجور بيان سور نظن باللي كما شفتوا اليوم نظن يكيب جان يلعبوا ماشي مقلقين نظن باللي داو لا كونفيونس هذيك مع لي سيبورتي اللي راهم يعاونوا فيهم ان شاء الله. نظن باللي مازال عندهم بزاف اللي يزيدوا يقدموا في لي ماتش اللي راهم جايين ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله يديروا بون سيزون ان شاء الله. ميرسي صح. والله واش نقول لك انا نشكرهم بزاف يعطيهم الصحه واش نقول لك صافي بليزير الواحد صافي 2 زون بري يعاود يولي التيران هذا اللي كان يلعب فيه اخويا ان شاء الله بالتوفيق ليكيب هذه ويروحوا بعيد ان شاء الله. علاش تسلموا تدخل على الجروب اللي راهو في لاجياس كادي؟ والله انا الحمد لله كما شفتوا عندهم ايكيب جان واش نقول لك انا نظن باللي داروا كونفيونس في لي جان هادو والنتيجه كتشوفوها اليوم ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله.
Giasca est revenu. Elle a essayé, je peux vous dire que maintenant Giasca n'a pas eu plus de 3 à 4 occasions de but, alors qu'on a eu plus. Je pense que, vu le job leader, il mérite la victoire. En ce qui concerne l'arbitre, je ne peux pas parler, même qui connaît بعد ما نشوفوا les images vidéo, on peut pas parce que l'arbitre est sur place, il est seul maître. Dès que la seconde juste où il décide, est-ce que غلط penalty but là, ça je sais pas. Une chose est sûre, les joueurs ils sont pas sur le plan de jeu, sur le plan effort, ils sont pas blâmés, mais sur le plan lecture du match ou maturité, je pense qu'ils étaient à côté puisqu'il y avait bon camp à jouer, l'obligation de كوتش خاصة تعليم متأكد أنه نصر الموسيقى يمر بفترة صعبة جدا مؤخرا، مشاكل في الإدارة، الطاقم الفني. الإدارة سي اون كيسيون اللي ما خصو حتى يكون عليها، نبقى داخل مصطلح الإدارة، سي فري سي on a une paroi des nuls, dire mais qui نشوفوا le match en lui-même, Giasca a mal mené tous ses adversaires à Tizi Ouzou, alors qu'aujourd'hui je peux dire que Giasca a seulement gagné le match. On a été, le pas on a été meilleur que la Giasca, c'est faux puisqu'ils ont gagné, mais on a été à jeu égal et des fois on a été meilleur. Donc si une équipe quand elle a le jeu, elle produit du jeu, il y a une volonté, je pense qu'on est à la moitié de la saison, il n'y a pas de quoi s'affoler, le maire peut revenir dans n'importe quel moment. Coach, après l'égalisation d'Adib et cette deuxième balle de match, vous avez pu renverser la vapeur sur ce tir un peu trop croisé de Yaïch. J'ai dit, bon, Yaïch ou un autre, j'ai dit, après notre égalisation, on a vu une équipe de la Giasca qui était avancée sur tous les plans. Ils étaient désorganisés derrière, ils ne pouvaient même pas faire 3 passes. C'était le moment de les assommer et on a eu l'occasion, 2 à 3 occasions, on l'a pas fait. Et c'est automatique, avec un public pareil, avec des jeunes de Giasca, ils peuvent revenir à n'importe quel moment, ils sont revenus et je pense qu'ils méritent leur victoire. De se projeter très rapidement avant. Non, il fallait que je profite de ça. Vous savez très bien qu'ils allaient défendre. Je suis même en train de me projeter aussi. Parce que j'ai quand même un contrat de 2 ans pour l'instant. D'accord ? Sur ce qui va se passer pour la suite. Parce que je suis sympa, mais au niveau des joueurs, si j'ai des choix à faire sur l'équipe et des choix à faire, regardez, je les ferai. D'accord ? Moi, ça m'apprend énormément de choses. Je comprends que vous pouvez être surpris, que vous pouvez être anxieux. Je le comprends aisément, j'ai pas de problème là-dessus. Mais je suis dans un autre état d'esprit. On a gagné. Vous n'êtes pas surpris sur le fait qu'on soit généreux à tous les matchs. On fait beaucoup de conneries, de bêtises. On fait beaucoup de bêtises. On le sait, vous le savez. Je le sais aussi. On essaie des fois d'en faire un peu par match. Si on pouvait en faire une, 2 moins par ligne, on arrive à faire. On va compter le gardien. Ça ferait 11 bêtises de moins par match. C'est énorme, d'accord ? Ne rejetez pas la faute aussi facilement. Vous avez la chance d'avoir des joueurs géniaux. Je vous assure, les mecs qui bossent à l'entraînement, vous les voyez vivre entre eux, ils s'entendent super bien, ils savent que c'est difficile. Ils ont chacun leur personnalité, leur envie de jouer, la perception du football. Il faut unifier tout ça, c'est mon rôle. Mais il faut que je surprenne aussi, parce que si on rentre dans un train-train quotidien, c'est ce que j'ai expliqué aux joueurs, on n'est pas Barcelone. Barcelone, on connaît le système. La valeur de Barcelone, c'est que même dans le système, quand le match est difficile, ils arrivent à hausser leur niveau, en étant eux-mêmes. On n'est pas Barcelone. Est-ce que je garde le système? Est-ce que je suis sûr que les joueurs vont hausser le niveau? J'en suis pas sûr. C'est à moi de choquer et de remettre en compétition les postes, les rôles et l'animation. Il faut que je secoue l'arbre. D'accord? Quand il faut secouer un peu plus l'arbre pour avoir les fruits, il faut le faire. Et ça, c'est mon rôle. Et quand est-ce qu'il faudrait secouer davantage les filets aussi? Parce qu'on parle de secouer, restons dans la logique de secouer. Oui, mais c'est. Parce que là, l'efficacité, aujourd'hui. L'efficacité, c'est une chose. Par contre, on a les occasions. Oui, mais justement. Oui, mais... Parce que là, vous mettez tout de suite dans le mur. On est l'image du SMA et de Laurent. On n'a rien eu, quoi.
autre chose. D'accord? Aujourd'hui, on a eu. Après la mettre, c'est autre chose. Et au moins se créer des occasions de but, ça sous-entend une volonté d'aller vers l'avant. Et puis, au moins essayer de finir. Mais la volonté de se projeter vers le but. Les 2 derniers matchs, à part le ballon qui était compliqué, il n'y avait pas un joueur. Un garçon qui confirme son ascension fulgurante, c'est Chetty. On ne sait pas. C'est qui Chetty? Chetty. Yes. Ah, je fais Yes, Chetty. oui. Ah oui. Ah oui, mais lui, il est hors norme. Parfois, j'ai peur qu'il sorte du stade quand il accélère. Parce qu'il est capable de faire le stade, le centre d'Alger, Alger, le Maroc, il continue, lui. Non, mais vous voyez, alors, ça me fait plaisir parce que on peut donner ce symbole de l'équipe. D'accord? Parce que parfois, il est un peu fou. Mais il est généreux. Et je peux pas leur enlever ça. Il ne faut surtout pas leur enlever ça. Parfois, il doit donner le ballon et s'appuyer. Mais non, il continue. Parce qu'il est comme ça. Et vas-y, continue. T'as raison. Je ne sais pas que c'est de l'insolence technique. Moi, non, c'est un garçon qui est très bien élevé et il a toujours le sourire. Voilà. Mais il est généreux. En fait, ça doit être plutôt la locomotive de l'équipe, sur sa générosité, l'envie de se projeter. Parce qu'il n'arrête pas. Il est généreux, comme le reste des joueurs. Quand je vous reconnais au basque du leader, vous reconnez, on est à 4 points toujours, peut-être aller chercher pour voir un résultat ce week-end à Borges-Bourg-Ric. Après, c'était pas justement pour rester dans la projection, parce que vous parlez de projection. Alors je sais que vous allez me dire, me répondre, attendons ce jour. Mais aujourd'hui, la projection vers le match du CSC, justement qui se présente, une nouvelle occasion de combler, comme l'a si bien dit mon confrère, de combler un tant soit peu ce retard sur le leader. Parce qu'aujourd'hui, dire que vous grignotez quelques points sur le leader, vous prenez un peu vos distances sur vos poursuivants. Justement, la projection entre le CSC, comment est-ce que vous la voyez dans la mesure où encore, vous allez changer de système certainement. Et comment vous voyez ce match contre le CSC? Puisqu'on reste dans la projection. J'aurais préféré le jouer bien avant. À ce moment-là, ils étaient un peu moins bien. Ils sont toujours moins bien. Là, ils ont refait un peu la cerise. Donc, ça sous-entend que. Mais il y a une chose qui me rassure. C'est qu'on a 2 matchs. On a 2 matchs. Le rythme, on va retrouver.